السلام علیکم طلباء، میں آپ کا پھر اپنے یوٹیوب چینل الرضا میتھمیٹکس کلاسز میں استقبال کرتا ہوں۔ پیارے طلباء، آج میں آپ کے سامنے اپنا 10ویں جماعت کا حصہ دوم کا ایک مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا نام ہے متناسبت کا بنیادی مسئلہ۔ تو پیارے طلباء، امتحان میں پوچھے جانے والا سوال ہے، تو آئیے ہم اس مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس مسئلے کا بیان ہمارے سامنے، اگر ایک خط کسی مثلث کے ایک ضلع کے متوازی ہو، تو سب سے پہلے ایک مثلث ہمارا جو ہم نے یہاں پر بتائے، مثلث کا نام ہے مثلث ABC کا ایک ضلع، تو یہاں پر ہم نے ایک ضلع لیا جس کا نام ہے BC۔ اس ضلع کا نام ہم اس مثلث کا ضلع استعمال کر رہے ہیں BC۔ کیا ہے؟ متوازی ہے۔ کیا ہے؟ متوازی۔ کس کے متوازی ہے؟ ایک خط کے۔ آئیے وہ خط یہ ہے جس کا نام ہم نے L دیا۔ تو پیارے طلباء، آپ کو اتنا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اگر ایک خط کسی مثلث کے ایک ضلع کے متوازی ہو، آئیے تھوڑا آگے بڑھتے، تو باقی دو اضلاع ہمارے پاس کون سے ہیں؟ A اور B، اور دوسرا ہے A اور C کو دو متفرق نقاط پر کیا کرتا ہے؟ قطع کرتا ہے۔ تو آئیے وہ دو متفرق نقاط کون کون سے ہیں؟ پہلا نقطہ ہے P اور دوسرا نقطہ ہے Q۔ تب وہ خط ان اضلاع کو تناسب میں تقسیم کرتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہم کو کیا ثابت کرنا ہے؟ ہم کو یہ ثابت کرنا ہے کہ اگر کوئی خط کسی مثلث کے ایک ضلع کے اگر متوازی ہو تو باقی دو اضلاع کو تناسب میں تقسیم کرتا ہے۔ آئیے اگلا اس کا پوائنٹ دیا ہوا، اگلا پوائنٹ ہمارا کیا ہے؟ دیا ہوا۔ تو پیارے طلباء، بہت آسان ہے، دیا ہوا ہم مثلث کی شکل دیکھ کر نکال سکتے ہیں۔ تو کیا ہے ہماری مثلث؟ سب سے پہلے مثلث کا نام مثلث ABC۔ اس میں ہم نے کون سا عمل کیے؟ ہم نے کیا بتایا کہ ایک خط مثلث کے کسی ایک ضلع کے متوازی، کس کے متوازی ہے؟ BC متوازی ہے خط L کے۔ دیکھیے ہم نے یہاں لکھ دیے۔ پھر آگے باقی دو اضلاع کو دو متفرق نقاط پر قطع کرتا ہے، تو جس طرح سے دیکھیے خط L ضلع AB کو P پر قطع کرتا ہے، آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ اسی طرح سے ضلع AC کو Q پر قطع کرتا ہے۔ آئیے ہم کو ثابت کرنا ہے، اب ہم کو کیا ثابت کرنا ہے؟ تب وہ خط ان اضلاع کو تناسب میں تقسیم کرتا ہے۔ تو پہلا ضلع ہے ہمارا AP/PB، تو دیکھیے شکل بھی دیکھتے چلیے، AP/PB برابر ہے AQ/QC کے، AQ/QC کے۔ طلباء یہاں تک تو آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آئیے اب ہمیں عمل کی ضرورت پیش آتی ہے۔ عمل میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کتاب PC اور کتاب BQ کھینچنا ہے۔ تو ہم کتاب PC کھینچیں گے، یہاں سے ہم نے کتاب PQ کھینچا اور اسی طریقے سے ہم BQ کھینچیں گے۔ اب باری آتی ہے ثبوت کی۔ تو آئیے ثبوت میں ہم مثلث APQ اور مثلث PQB کا استعمال کریں گے۔ تو پیارے طلباء، یہ دو مثلث کہاں پر ہے؟ دیکھیے آپ کو ہائلائٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ آئیے ایک بار میں پھر آپ کو بتاتا چلوں، یہاں سے
देखिए मुसल्लस ए पी क्यू ए पी क्यू और मुसल्लस पी क्यू बी, मुसल्लस पी क्यू बी। शक्ल आपके जहन में बआसानी बैठ जाएगी। आइए मैं उस शक्ल को यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए ए पी क्यू, मैंने क्या किया, ये शक्ल हमको तिरछी दिखाई दे रही थी, मैंने इसे सीधा कर दी ताकि हमको समझने में आसानी हो। तो प्यारे तलबा, आपको यहाँ पर दो मुसल्लस का एक इर्तिफा जो है ये यकसा दिखाई दे रहा है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर हम मुसल्लसों के रब्बों की खुसूसियत में कौन सी खुसूसियत इस्तेमाल करेंगे, मुश्तरिक इर्तिफा वाली। तो मुसल्लस ए पी क्यू तक़सीम तनासुब में मुसल्लस पी क्यू बी बराबर है। अगर उनके इर्तिफा यकसा हो गए तो फिर अब हमारे पास क्या बचा, कायदे बचे। तो पहला कायदा है ए पी तनासुब में रहेगा दूसरे मुसल्लस के कायदे पी बी के, इसलिए इसे मसात नंबर 1 मसावी इर्तिफा के मुसल्लस। इसी तरीके से तुलबा हम दूसरा मुसल्लस यहाँ से लेते हैं, हम दूसरा मुसल्लस यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। देखिए मुसल्लस आपको ग्रीन लकीर से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह से यहाँ पर हम दूसरा मुसल्लस इस्तेमाल करेंगे, मुसल्लस ए क्यू क्यू पी और सी। जिस तरह से मैंने ये मुसल्लस को सीधा किया उसी तरह से मैंने इस मुसल्लस को भी सीधा किया। देखिए ए क्यू और सी, यहाँ पर देखिए ए क्यू सी, पी जहाँ था वहीं। इस मुसल्लस में भी आप देख रहे इर्तिफा मुश्तरिक है, तो यहाँ पर भी हम मसावी इर्तिफा वाली खुसूसियत का इस्तेमाल करेंगे। मुसल्लस ए पी क्यू बटे मुसल्लस पी क्यू सी बराबर है ए क्यू बटे क्यू सी, मसावत नंबर 2। तो प्यारे तुलबा, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आइए अब हम मुसल्लस पी क्यू बी और मुसल्लस पी क्यू सी का पी क्यू ये मसावी कायदा है। क्या है, मसावी कायदा। देखिए किस तरह से, देखिए मैं ग्रीन कलर से आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं ग्रीन कलर से बता रहा हूँ कि पी क्यू दोनों मुसल्लसों का कायदा मुश्तरिक है। देखिए देख रहे इस तरह से। तो प्यारे तुलबा, आपकी समझ में आ गया होगा। यानी अब हम कह सकते हैं कि कितना बीसी मतवाजी है पी क्यू के, यानी हम कह सकते हैं कि कितना बीसी मतवाजी है पी सी के। यानी इसी तरह से मुसल्लस पी क्यू बी और मुसल्लस पी क्यू सी के इर्तिफा मसावी है। क्या मसावी है, इर्तिफा। जैसा कि हमने शक्ल में देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी पी क्यू और यहाँ पर भी पी क्यू, ये मसावी है। तो जिस मुसल्लस के कायदे और इर्तिफा मसावी होते हैं तो वो मुसल्लस बराबर होते हैं। वो मुसल्लस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसे मसात नंबर 3 से ज़ाहिर करेंगे। तो आइए यहाँ पर 1, 2 और 3 से, 1, 2 और 3 से दोनों मुसल्लस के रकबे बराबर हो गए। आप देख रहे हैं तुलबा, दोनों मुसल्लस के रकबे एक दूसरे के बराबर है। यहाँ पर भी देखिए, अगर ये दोनों मुसल्लस के रकबे एक दूसरे के बराबर है तो ज़ाहिर सी बात है इनका हासिल जवाब भी बराबर होगा। इसलिए इनका हासिल जवाब 1 और 2 की बुनियाद पर हम साबित करेंगे कि ए पी बटे पी बी बराबर है ए क्यू बटे क्यू सी, और हमें यही साबित करना था। तो प्यारे तुलबा, मुझे यकीन है आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आएगी।
میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم۔